keyboard කියන හරි keyboard කියන දන ගන්න බලන්න keyboard කියන දන most common input device in any computer. එතකොට keyboard එක කියලා කියන්නේ අපිට ඕනම computer එකක තියෙන මොන device එකක්ද? පොදු common input device එක. Normally comes in two keys. එතකොට keyboard කියන එක keys දෙකකින් එනවා මොනවාද? 1 to 101 to 102 keys and 104 to 108 keys. Keys 101ක් 102ක් අතර keyboard සහ keys 107ක් 108ක් අතර keys කියලා keyboard වර්ග දෙකක් තියෙනවා. විභාගෙ ගන්න පුළුවන්. What are the two types of keyboards කියලා? Kenol, what are the two types of keyboard? අහන් ඉන්න යුවේගයි. හරි. Types දෙක මොනවාද? 101 and 102 keys and 104 108 keys කියලා. පැහැදිලිද ඒක? මේක නිකන් සරලම දෙයක්. input devices output devices ටික තමයි කියලා දෙන්නේ. ඊළඟට එච්චරයි ඒකේ වැදගත් දෙයක් තියෙන්නේ mouse කියන තැන. Provides the cruise navigation. Mouse එකේ මොකද්ද? cruise navigation කියන්නේ මොකද්ද? අන්න හරි cursor එක යවන්න පුළුවන්. mouse එකෙන් අපිට ඕනම දෙයක් select කරලා point up කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ cruise navigation එකක් කියලා. එතකොට mouse එක කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රධානතම input device එකක්. එහෙනම් input devices වර්ග දෙකක් අපි ඉගෙන ගත්තා keyboard and mouse කියලා. ඊළඟට modern mouse have three buttons. එතකොට mouse එකක තියෙනවා buttons කීයක්ද? තුනක්. wheel button එක තියෙනවා, left button එක තියෙනවා, right button එක තියෙනවා. දැන් mouse එකේ wheel button එක මොකක්ද? left button එක මොකක්ද? ඒ වගේම right button එක මොකක්ද කියලා දන්නව නේද? හරි. ඊළඟට touchpad. මේ touchpad කියන්නේ විශේෂ device එකක්. touchpad කියන device එක තමයි අපිට මොනකටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? both input and output device. input device එකකටත් output device එකකටත් touch screen touchpad එක ඇවිල්ලා input output දෙකක්ම තියෙනවා. එයි අපිට ඕනම device එකක් input කරගන්නත් පුළුවන්, ඕනම device එකක් output කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි touch screen එක ඇවිල්ලා input device එකක් විතරයි. හරි. now touch screen එකෙන් output එකක් එනවා අරකින් ඉන්නේ. trackball use an alternative for mouse. trackball එක mouse එක විදිහටම use කරන්න පුළුවන් input device එකක් තමයි මොකක්ද? trackball කියලා කියන්නේ. the trackball එක use කරන්නේ මොනකටද? gaming purposes වලට. හරි. ඊළඟට joystick. joystick එක ලියලා නැහැනේ. නෑනේ. joystick කියන තැන ලියන්න used to play games. joystick කියන තැන ලියා ගන්න, කෙනෝල් ලියා ගන්න used to play games. හරි. used to play games. එතකොට අපි joystick එක පාවිච්චි කරන්නේ මොනකටද? games play කරන්න තමයි මොකක් පාවිච්චි කරන්නේද? joystick එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟ light pen කියන එක අහලා තියෙනවද? මොකද්ද light pen එක කියලා කියන්නේ? architecture designs වලට use කරන pen එකක්. අපි මොකක් හරි දෙයක් point out කරන්න තමයි මොකක්ද මේ light pen එක use කරනකොට මේ light pen එක joystick එක web camera mouse එක keyboard එක ඔක්කොම ඇවිල්ලා මොන devices ද? input devices. හරි. light pen කියන තැන ලියන්න used with light pen කියන තැන ලියා ගන්න used with CRT screens, used with CRT screens. වතු පාට මෑනේ
navigation and highlight करतात कमेंट है navigation can spell in NAVIGATING NAVIGATING navigation and drawing in screen navigation and drawing in screens for navigation and drawing in screen hey light pen කියන තැන ලිව්වද ඒගොල්ලෝ light pen එක use කරන්නේ navigation purposes වලටයි drawing screens වලටයි ඒ කියන්නේ screen එකේ ලියන්නයි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ හරි ඒ ඊළඟ web cameras එහෙම නැත්නම් අපි කියන මොනවාද front camera web camera කියන තැන බලන්න used to capture the user details user තියෙන details capture කරගන්නේ මොනවා වලින්ද web cameras වලින්. ඒකට web camera කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නව නේද? දැන් මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ web camera තමයි. ඇයි? හරි. web camera කියනවා use කරන්නේ user ගේ details capture කරගන්න. නේද? ඔය උඩට ලියුනේ. උඩේ හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා touch screen කියලා එක use to capture data image use to capture the user details user ගේ details capture කරගන්න තමයි අපි මොනවද use කරන්නේ web camera කියන එක use කරන්නේ touch screen කියන දේ ලියා ගන්න දැන් most popular pointing device touch screen කියලා තියෙනව නේද තිමිර නැත්නම් එහෙමද touch screen කියන දේ ලියන්න most popular pointing device ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ pointing device එකකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද touch screen එකක් කියලා pointing device used with ඊළඟ point එක touch screen කියන දන used with touch device නෙමෙයි touch screen used with finger එතකොට ඇඟිල්ලෙන් තමයි touch screen එක පාවිච්චි කරන්නේ ඊළඟ modern touch screen ලියන්න modern touch screen touch screen කියන්නේ ලියන්න modern touch screen have vested support vested කියලා GESTUR vested කියලා කියන්නේ සංවේදී වෙලා තියෙන touch screen එකක් තියෙනවා digital camera කියන දේ ලියන්න used to import images and videos used to import images and videos used to import images and videos for the PC එතකොට PC එකට images උයි videos උයි input කරගන්න මොනවා වලින්ද digital ඊළඟට can be also digital camera කියන එකේම ඊළඟ point එක can be also used as separated system එතකොට අපිට digital camera කියන එක separated system එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරිද හරි ඊළඟ CCTV කියන එක එහෙම තියෙනවනේ
කියලා කියන්නේ CCTV කියලා කියන්නේ අපි security purposes වලට භාවිතා කරපු දෙයක්. ඔබ දුන්නේ නැත්තේ first unit එකේදී කියලා දුන්නා නේද transport set එකට CCTV cameras use කරන විදිහට. ඊළඟට තියෙනවා optical character reader. හරිද? optical character reader කියන්නේ ලියන්න විභාගෙට MCQ අහන දැන් convert optical character කියන්නේ එක දෙලින් තියන්න convert winter text document into a digital text document. ඒ කියන්නේ print කරපු එකක් digital text document එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න තමයි optical character reader එක අපි කියනවා OCR එක use කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද ඒක? හරි. ඊළඟට optical markup recognition කියලා එකක් තියෙනවා. විශේෂම දෙයක් optical markup recognition කියන දන්න commonly used to කිව්වද තියෙනවද? commonly used to red pen එකේ කියන දන්න ලියා ගන්න. ඊළඟට commonly used to commonly used to red color pen again mark the MCQ answers. එතකොට MCQ answers mark up කරන්න මොනවද අපි use කරන්නේ? optical mark up recognition. හරිද? ඊළඟට තියෙන අපි මොකද්ද? ඕක මතක තියාගන්න හැම සද්දනවත්තන හැම පාරම වාද විභාගය කරන දෙයක් තමයි මොකක්ද? optical markup recognition එක use කරන්න මොනවටද? MCQ markup කරන්න තමයි optical markup recognition එක කරන්නේ. barcode scan කියන එක use to decode barcode scan කියන එක use to decode barcodes characters used to decode barcode characters. එතකොට අපිට තියෙන barcode characters read up කරන්න තමයි අපි මොනවාද මේ barcode scanners කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟ තියෙන MICRද? හරි. ඊළඟ MICR එක ලියන්න මෙන්න මම ඉස්සෙල්ලා දුන්නා optical markup recognition දැන් දෙන MICR ඔය දෙකෙන් එකක් හරි දෙකම හරි විභාගයෙන් තියෙනවා. MICR a character scanner used by banks to a validity check used by bank to validity check. එතකොට validity check එකකට අපි use කරන එකක් තමයි මොකක් කියන්නේද? MICR කියන්නේ පොඩි short video එකක් ගත්තේ සෙමිනාර් එකේ හිටියේ කවුද කියලා group එකට දාන්න ඕන නිසා. scan කියන දන ලියා ගන්න. හරි. ඇයි flat scan කියලා ගන්න? MICR එකට පස්සේ තියෙන also flatbed scanner කියන දන ලියන්න most common type of scanner. එතකොට flatbed scanner කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රසිද්ධම most common
ස්කෑනර් වර්ගයක් තමයි මොකක් කියන්නේද මේ ෆ්ලැට් ස්කෑනර් කියලා කියන්නේ. එතන ලියන්න කිව්වේ most common type of scanner. ඒ converts flatbed scanner කියන තැනට ලියන්න converts printed document ඒ rule එකක් තියෙන්නේ printed document into a digital file. Convert a printed document into a digital scan. එකට printed document එක digital scan එකකට convert කරන එක තමයි මොකෙන් කරන්නේද මේ අපිට තියෙන flatbed scan එකෙන් කරන්නේ. ඒක පැහැදිලිද? screens කියලා ලියන්න. Chinese control Screens are also screens are also known as screens are also known as virtual display. Screens are also known as virtual display. Virtual කියන්නේ VITURAL. Sorry, virtual නෙමෙයි visual display. හරි visual display එකක් පෙන්වන්න තමයි අපි screens ටික කතා කරන්නේ. බලන්න විභාගයට ලකුණු 6ක ප්‍රශ්නයක් දාලා තියෙනවා. What are the අදාවනති කට්ටියට ඕන දෙන්නක් එක. What are the three type of screen? එතකොට screens අංග තුනක් අපි කතා කරනවා CRT, LCD සහ LED screens කියලා. ඔය වගුවක් තියෙනවා. ඔය වගුව ලියන්න ඕනේ විභාගයට. පළවෙනියටම වගුවේ පළවෙනි feature කියන තැන ලියන්න power supply. ලියවන්න පළවෙනි feature එක power consumption. Feature කියන තැන ලියවන්න power consumption supply what ඉස්සෙල්ලා කිව්වා කියවන්න දෙන්න ඕන මේ ලින්ද වගේ power consumption කියන්නේ consumption. එතකොට power consumption එක ගත්තහම CRT monitors වල power consumption එක වැඩි, LCD වල low, LED වල lowest කියන්නේ ගොඩක් අඩුයි power consumption වල, LED වල ලියා ගන්න CRT වල high, LCD වල low, LED වල lowest. දෙවනි පීච් එක පොඩ්ඩයි සත්‍යනාත්ම හැමෝම features වල පළවෙනි පීච් එක තමයි මොනවාද power consumption කියන්නේ CRT වල power consumption එක වැඩි, high power consumption in CRT but low consumption in LCD and lowest consumption in LED. LCD low, LED lowest.
දෙවනි feature එක heat generation. heat generation වල CRT වල heat generation එක වැඩි, LCD වල low, LED වල lowest. කලින් එකම තමයි. මතක තියාගන්න heat generation එක ගත්තාම CRT monitors වල heat generation එක වැඩි, LCD monitors වල heat generation එක low සහ LED වල lowest. ඊළඟට color reproduction. color reproduction කියන්නේ වර්ණ ප්‍රතිනිර්මාණය. color reproduction කියන දන CRT monitors වල color reproduction එක අඩුයි. brightness කියන දන brightness BRIGHTNES brightness CRT වල අඩුයි. ඒ කියන්නේ medium. CRT වල medium. CRT වල medium. LCD වල lowest. LCD වල lowest. LED වල high. එතකොට brightness එක ගත්තාම CRT monitors වල brightness එක අඩුයි. හැබැයි LCD monitors වල medium. හැබැයි LED monitors වල brightness එක වැඩි, high brightness. මට කවුද LCD lower. හරි ඊළඟ post එක post CRT post තමයි CRT monitors වල low. post එක low cost එකක් තියෙනවා CRT monitors වල. LCD වල mid range cost එක, LED වල තමයි cost එක වැඩිම. දැන් අපි පාවිච්චි කරන monitors තමයි cost එක වැඩිම. හැබැයි කලින් තිබ්බ CRT monitors වල cost එක අඩුයි. ඒක පැහැදිලිද? ඔව්. ඊළඟට plotter කියන්නේ අපිට තියෙන input device එකක්. පැහැදිලිද? dot matrix print කියන තැන ලියා ගන්න. plotter කියන තැන මොකුත් ලියන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන input device එක විතරයි. exam එකේ මොකද්ද දාලා ඉන්න ප්‍රශ්නේ කියලා මේ දූෂය හුවා. exam එකේ දාලා තියෙන්නේ what are the differences between LCD monitors, LED monitors and LCD monitors. ලකුණු 6ක්. එතකොට ලකුණු 6ක් කියන්නේ ඔය features මම ටිකක් දුන්නා නේද? ඔය features තුනක් ලියවෙන්න ඕනි ලකුණු 6කට. dot matrix print හරි. එතකොට ඔයාලට ලියන්න ඕනි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. ඔය වගුව ලියන්න පුළුවන් high low කියලා දාලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් උදාහරණයක් වශයෙන් there is high power consumption in CRT monitors but low consumption in LCD monitors and lowest consumption in LED monitors. හරි? තුනයි කියන්නේ. ලකුණු 6ක් නම් තුනයි. dot matrix print කියන තැන අපි printers වර්ග කිහිපයක් කතා කරන්න යනවා. ඔය printers වර්ග කිහිපෙනුත් මම ප්‍රශ්න දාලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පොඩ්ඩකින්ද අය හරි විශේෂයෙන්ම අද මේ ක්ලාස් එකට ළමයි 50ක් විතර ඉන්න ඕනේ. ඒ 50ට එන්න බැරි නිසා රෙකෝඩින් උත් දුන්නා. රෙකෝඩින් උත් බලලා ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? ඒ නිසා මේ උගන්වන කොටස් වලින් ලකුණු 40ක් විතර වාගේ භාගයට දාලා තියෙනවා. dot matrix print again then letters dot matrix print again then ලියන්න letters are printed on paper. Letters are printed on paper as small dots. එතකොට dot matrix print එකෙන් වෙන්නේ අපිට paper එකේ print වෙන මොනවා විදිහටද පොඩි dots විදිහට. MCQ එකක් අහන්න පුළුවන්. term test එකේ letters are printed on the paper as small dots.
ගන්න printer වර්ගයේ මොකද්ද print එක dot matrix printer ඊළඟට ඊළඟට line printer කියලා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අහගන්න printer print one row at a time එක වෙලාවෙ එක row එකයි print වෙන්නේ එතකොට මේ line print කියන එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මේ විදිහට දිග කොලයක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට print වෙනවා නම් අපි කියනවා මේකට line print එකක් කියලා එතකොට මේ line print කියන එක red color pen එකකින් අටින් ලියා ගන්න print one row at a time එක වෙලාවෙ එක row එකයි print කරන්න පුළුවන් මේ line print වල ඊළඟට එක වෙලාවෙ එක row එකක් විතරක් print කරන්න පුළුවන් වුණාට එක second එකකට line 3000 lines can be printed ලියන්න 3000 lines per second එක second එකක් කියන්නේ එක තප්පරයකට line 3000ක් print වෙනවා මේ line print එකෙන් print කියන දෙවෙනි point එක 3000 lines per second 3000 line per second එක second එකකට line 3000ක් print වෙන්න පුළුවන් අද දෙවෙනි පාඩම ඉවර කරගන්න බලමු එතකොට සිකුරාදා කරන්න ඕනේ නෑ ඊළඟට thermal printer ඔය key points ටික පාඩම් කරගන්න thermal print එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද line print එකෙන් වෙන්නේ මොනවාද dot matrix එකෙන් වෙන්නේ මොනවාද කියලා thermal printer used to print the document එතකොට ඔයාලා දැකලා තියෙනවද ATM machine වල සල්ලි ගන්න receipt එකක් යනවා ඒ තියෙන මොන printers ද thermal printers or used to print the document example ATM receipt okay ඒකේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ඒවා ඊළඟට තියෙන print එක තමයි inkjet printer කියලා කියන්නේ inkjet printer කියන්නේ ink is deposited on paper ink is deposited on paper through small nodules podi nodules විදිහට තමයි මේවා print වෙන්නේ small nodules කියන්නේ no double d u l d deposited on paper through nodules එතකොට paper through small nodules එතකොට පොඩි nodules විදිහට තමයි මේ inkjet printer එක පාවිච්චි කරනවා ඒ inkjet printer එක තමයි අද කාලේ ඔය colored print out වගේ ගහන්න පාවිච්චි කරන්නේ හරිද ඊළඟට laser print එකත් පාවිච්චි කරනවා වැඩිපුරම bookshop වල පාවිච්චි කරන laser print කියන එක තමයි colored black and white print out ගන්න carbon පාවිච්චි කරන්නේ ඒ කියන්නේ laser print කියන එක both black and white printers ඊළඟට ඔන්න තව දෙයක් තවත් විභාගයේ තියෙන දෙයක් data sources වර්ග ටිකක් තියෙනවා දත්ත සංනිවේදනය කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා අපි කතා කරන source receipt සහ medium කියලා දැන් මම කතා කරන මොනවා හරි දෙයක් online එකේ ඉන්න කට්ටියට මොකක් හරි transmission media එකක් හරහා එයාලට බලන්න පුළුවන් අන්න අපි අතට data communication එක ඒක තමයි අපි කියන data communication කියලා නේද අපි කියන්නේ ඔව් data communication යටතේ මම කතා කරන්නේ මම කවුද මම source කියන තැන ලියන්න source කියන තැන this person or the object sorry this name is the person or the object the person or the object the person or the object source
sauce නෙවෙයි sauce කියන්නේ ඉස්සරම ලියනවා කට වහගෙන tomato අහුනෝ නවත්තනවා the person or the object which generates sending data sending data source කියලා කියන්නේ person එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන මොනවා හරි object එකක් අපේ මොනවා හරි data generate කරගන්නවා තවත් පුද්ගලයෙකුට යවන්න receiver කියන එක ලියන්න the person or the object receiver කියන තැන ලියන්න the person or the object the person or the ලියපන් මොකද the person or the object පාගේ නෙමෙයි which send data එතකොට receiver කියලා කියන්නේ person කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් object එකක් අපි data යවන කෙනාට අපි කියනවා කවුද කියලාද receiver කියලා පැහැදිලිද ඒක ගන්න කෙනා data යවන කෙනාට අපි කියනවා source ගන්න කෙනාට අපි කියනවා කවුද receiver හැබැයි ඒ source එකයි receiver අතරයි data ගමන් කරන්නේ transmission media එකක් කරා ඊළඟ media data කියලා නේද send කියන තැන ලියන්න acquire send data acquire AC give you AC give you IRV ඉතනෙන්ද median කියලා කියන්නේ acquire data කියලා කියන්නේ අපි යවන data එක ගන්න කෙනාට අපි කියනවා ඔය කියලාද receiver කියලා ඒක පැහැදිලි නේද ඊළඟට medium කියන තැන the way in which data travels the way in which data travels in which data travels the way in which data travels from source to the receiver source කෙනෙක්ගෙන් receiver data travel වෙන්නේ කොහොමද transmission medium එකකින් data from source to the receiver දැන් මෙතන ඉන්නවා අපේ source ඒ කියන්නේ data යවන්න කෙනා මෙතන ඉන්නවා අපේ receiver එතකොට මේ source එකෙන් කොහොමද මේ receiver data ගමන් කරන්නේ අපිට කියන transmission medium එකක් හදලා තමයි දෙක ගමන් කරන්නේ ඔන්න ඕකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද data communication එකක් කියලා කතාව නවත්තන්න කියන්නේ ආයත කියවන්න බෑ යත් කියනවල කියවලෝ exam එක ඇහුවොත් what is data communication කියලා මොකක්ද data communication කියන්නේ sending data from source to the receiver through a transmission media source කෙනෙක්ගෙන් receiver data send කරනවා අපිට තියෙන transmission media එකක් හරහා අපි ඒකට කියන මොකක් කියන්නේ data communication එකක් කියලා හරිද ඒක පැහැදිලිද doubts තියෙනවද අවස්ථාව තියෙනවා දැන් කතා කරන්න ඊළඟට අපි කතා කරනවා data transmission modes නේ ඊළඟට data transmission modes දෙකද මොකද හරි find protocol කියන එකත් exam එකේ අහන්න පුළුවන් what is protocol කියලා එතකොට protocol කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ලියා ගන්න the set of methodological instruments methodological में methodological METH මේ විදිහට වන්දි දෙන්න ඕනේ METHODICAL instruments should be followed
methodological instruments which should be followed. Which should be followed. Red color pen again. Should be followed to perform the data transmission in correct manner. සිකුරාදා කියන්නේ හෙට නෙමෙයි අනිද්දා. අන්තිම දවස නිසා ඉස්කෝලේ නැවිත් ඉන්න එපා. එදාට අපි කරමු. අද බෑ. දෙනි. අද බෑ තුනක් කරානේ. එදාටත් පැය තුනක් තිබ්බට ඔය කාමාරේ නිවාඩු නෑ. පර්මිෂන් ගත්තා වල නිවාඩු දෙන්න. පැය කමාර ඉස්සෙල්ලම අහගන්නකො බිස්ම රෙකෝඩින් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. රෙකෝඩින් එකේ ඔය ඩීපන්ති ඉන්නවා. අමුනුස්තය කට්ටිය. ඒ නිසා රෙකෝඩින් එක ඇහුත් නැත්තම් මට කියන්න. පින්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඉස්සෙල්ලා කතා කරනවා දෙන්නේ. තාත්තා මගේ උඩ දෙක මාලා කතාව. කියන එක අහගන්න. ඔයාලට හොඳක් කියන්න යන්නේ. සිකුරාදා ඉස්කෝලේ අන්තිම දවස් කියලා නැවෙත් ඉන්න එපා එන්ඩ් ඉස්කෝලේ. සිකුරාදා 2 ඉඳන් 5 වෙනකන් ක්ලාස් එක කරනවා. දෙවනි පාඩම ඉවර කරනවා. අද දෙවනි පාඩමේ තව පිටු දෙකක් වගේ ප්‍රමාණය තමයි ඉස්කෝලේ කියනවා. හරිද? සිකුරාදා වෙලාසෙන් ඉවර වුණොත් කට්ටියට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. සර්ුත් දෙනවා. ඔයාලා මැච් එක කමෙන්ට් මැච් එකක් කරනවා. අනේ මොකක්ද දැන් සිකුරාදා කරන්නේ? හරිද? හැබැයි අද දෙවනි පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන් කරනවා. මොකක් හරිය බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම හරි දැන් මෙච්චර කාල සද්ද නවත්තන දැන් ඉතින් අහන්න අද පීරියඩ් 8ම වැඩ වෙලා ඉන්නේ. හරිද? අද පීරියඩ් 1යි තුනේ තිබ්බේ ඒකට තේ පන්තිය කට්ටියව ගෙන්න ගත්තා. ඒ නිසා මේ කියෝලෝ මටත් මහන්සි නිසා පොඩ්ඩක් කතා නවත්ත දෙන්න. හරිද? දැන් මේ පැය ගානක් එක දිගට උගන්වලා දැන් පැය 8කටත් වැඩියෙන් උගන්වලා ඉන්නේ. හරිද? ඒ නිසා කියවුවොත් ගහන එක්කනට වදී මේකෙන් සැරට. හරිද? ඒ නිසා කතාව නවත්ත දෙන්න ඔන්ලයින් කට්ටියකුත් බලනවා කියලා දන්නවනේ. වැඩ කරන ළමයි කට්ටියක් ඔන්ලයින් බලනවා. සෙමෝන් දෙකම කට්ටිය ඔන්ලයින් එක බලන්නේ. ඒ නිසා අහුවෙන්නම මට එකක්වත් කියෝනේ. දැන් මම මේ වෙද්දී කිව්වා එක්සෑම් එකේ ලකුණු 30ක් විතර ගන්න කොටස් ටිකක් කිව්වා. CRT monitors, LED monitors වල differences තවත් essay question එකක් කියන තැනක් තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. මොනවාද කතා කරන්න යන්නේ? topic එක මොකක්ද කියනකොද? Data transmission modes. Very good. Data transmission modes. Hari. Data transmission modes වල අපි මුලින්ම කතා කරන එක තමයි මොකක්ද? Simple duplex mode එක. හරි. Simple duplex කියන දන ඉස්සලම ලියන්න transmission of data is done only transmission of data is done only transmission of data is done only
from one side to other. From one side to other. Exam එක අහන්න පුළුවන් explain the three types of data transmission modes. එතකොට පළවෙනි එක තමයි simple duplex කියලා කියන්නේ. අහගන්න simple duplex කියලා කියන්නේ අපිට data transmit කරන්න පුළුවන්, data travel කරන්න පුළුවන් එක direction එකකට විතරයි නම් අපි ඒක කියනවා simple duplex එකක් කියලා. example එකක් කියන්න TV radio transmission. Transmission of data is done only from one side to other. එක side එකකින් විතරයි data එක transmit වෙන්නේ. data transmit කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? simple duplex එකක් කියලා. example එක මෙතොම් කොල්ලන්ගේ පපුවස් කොල්ලට එක නවත්තන්න. කියනවා පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ඔව් රෙකෝඩ් එක තමයි කිව්වේ. මේ කැලේ ඩ්‍රොප් කරලා TikTok එකට. හරි. දැන් බලන්න TV transmission. TV transmission කියලා කියන්නේ දැන් අපි TV එකෙන් බලන TV එකෙන් කියන එක අපිට ඇහෙනව නේද? හැබැයි අපි මොකක්ද දෙයක් දැන් හිතන්න TV එකේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම ගන්න නෙතුයි කෙනවලු යනවා නළුව වෙලා. දැන් ඒ දෙන්නට මොකක් අපි ගන්නවා TV එකේ ඩ්‍රාම එකේ නෙතුම්ම ගන්නවා හස්බන්ඩ්ට කෙනවලු ගන්නවා. හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි වෙනුයි අද නැති නිසා තමයි එහෙම ගත්තේ. හරි ඒ දෙන්න හරි එහෙම අරගෙන දැන් ඒ දෙන්න අර විදියට නෙතුම් මොකක් හරි අතක් දාන සර්ට් එක තුනේ. simple transmission සතරාතර ඇති හිනා simple transmission එක කියන්නේ. එතකොට ඒ බලන් ඉන්න තිමිර කියනවා හරි උන් දෙන්න මොනවාද මේ කරන්නේ කොල්ලෝ දෙන්නෙක් කියලා කියලා උන් දෙන්නට බයින. හැබැයි තිමිර දැන්න කියලා TV එකේ ඉන්න දෙතුන්ටවත් කෙනවලටවත් එනවද ඒක? ඔව් එහෙනම් දැන් මුල TV එකක් බලද්දී TV එකේ ඩ්‍රාම එක තමයි දෙයක් ගියොත් බැලුවා TV එක නැතනවද? සාමාන්‍ය දැනෙන්න ගන්නකො එතකොට TV එකෙන් විතරයි අපිට ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ඩිරෙක්ෂන් එකට විතරයි ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ වලට කියන මොනවා කියලාද? simple duplex transmission mode කියලා. පැහැදිලිද? exam එකේ හොත් මෙතුම්යි කියනවා කියන්නේ බා උදාහරණයක්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. recording බලනකොට එපා වෙලා ඉන්නේ. එනිවා ස්ටොප් කරලා තියෙන්න බැද්දම. හරි recording බලනකොට හරි රෙකෝඩින් බලද්දි මේක කම්මැලි වගේ නම් පැය 4ක් විතර රෙකෝඩින් එක තියෙනවා 2K වගේ දාලා බලන්න. මේ සමහරවිට ප්‍රසිද්ධිය බැන්න කෑලි වගේ අත තියෙනවා ඒ ටික අයින්ද වෙයිද බලන්න. හරි දැන් තමයි තියෙන්නේ බලන්න. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යනවා simple duplex එක කතා කරලා නේද? ඊළඟට අපි කතා කරන්න යනවා half full duplex කියන්නේ half duplex එක. half duplex හරි. half duplex කියන්නේ ලියන්න සාධ්‍ය නවත්තන්න පිළිගන්නේ. now listen එතකොට මෙච්චර තමයි තියෙනවා. Transmission of data
transmission of data, transmission of data, transmission of data can be done to transmission of data, transmission of data. Can be done. Transmission of data can be done to the both side. To the both sides. The transmission එක කරන්න පුළුවන්. Sides දෙකටම red color pen එකෙන් තියන්න. But only one side at a time. But only one side at a time. But only one side at a time. එතකොට transmission එක කරන්න පුළුවන් sides දෙකටම ඒ කියන්නේ center to one side. One side only. Adi? Transmission of data. Although you want transmission of data can be done to the both sides at transmission of data can be done to the both sides but only one side at a time. Again, transmission එක කරන්න පුළුවන් මම අර කියමු sender to receiver to sender හැබැයි එක වෙලාවෙ transmit කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්ට විතරයි. දැන් walkie talkie කියන එක අහලා තියෙනවද කට්ටිය? එක්කෙනෙක් කතා කරලා ඉවර වුණායි පස්සේ තමයි අනිත් එක්කෙනා කතා කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ වැඩ කියන මොනවා කියලාද? half duplex කියන example ලියන්න walkie talkie. දැන් මේ ඉස්කෝලේ වටේට සිංහල කියන ඒවා තේරෙනව නේද? ඔය නේ තුන්ගේ පිටිපස්ස underneath WALKI walkie talkie. Hey, this is edit කරන්න පුළුවන්. වෙන්න දෙන්න දාලා මේ වෙන්න එකට දාලා මේක edit කරන්න පොඩ්ඩක්. මේක edit කරලා දැන් පොඩ්ඩක් දෙන්න ඕනේ කට්ටිය. edit කියන්නේ මේක edit කරන්න කියන්නේ. නෑ පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් edit කරන්න පොඩ්ඩක්. මේ තාම හතරයි තමයි. ඊළඟ අපි හතර සමානව නවත්තමු. යේ හැබැයි වල කියවුවත් නවත්තන්නේ නැහැ. පහම වෙනකන් කරමු කිව්වේ. දැන් සිකුරාදාත් කරනවානේ මේකේ කොටස සිකුරාදා කරන්න තියාගමු. සිකුරාදා කවුනේ? Transmission of data. Transmission of data. Full loop test කියලානේ ලියන්න. Transmission of data can be done to the both directions. Can be done to the both directions. Can be done to the both directions at the same time. දැන් උදාහරණයක් ලබමු. No straight way එකයි. both sides at same time. දැන් හිතන්න අද නිවෙන්න ආවෙන්නේ ඉස්කෝලේ. හරිද? ඉනෝස් කතා කරලා නිවෙන්න බයිනවා. ඇයි ඔය ඉස්කෝලේ ආවේ නැත්තේ කියලා. හැබැයි ඉනෝස් එක කියලා ඉවර වෙන්නත් කලින්
නිවෙන් ගයිනවා. ඇයි ඔයා මට කතා කරනවා ඔසින්තත් එක්ක ඉන්න කියලා. ඔසින්තත් එක්ක ඉන්න කියලා. හරිද? දැන් එතකොට ඉනෝස් පයින් මට ඔසින්ත වෙපා මට ඕනේ ඔයාව කියලා. Hey. ඔසින්ත කියන්නේ මොකක්ද? සුමන් දැන් එතකොට දෙන්නට එකම වෙලාවෙ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක කරන්න පුළුවන් නිසා අපි ඒවලට කියන මොනවා කියලාද ෆුල් ඩුප්ලෙක්ස් කියලා. ඒක පැහැදිලිද? එතකොට data transmission modes තුන simple duplex, half duplex සහ full duplex කියන තුනම press start kata hai tidak ada waran di bawah pe simple duplex, half duplex, full duplex කියන ටික. දැන් අපි කතා කරන්න යනවා medium වර්ග දෙකක් ගැන. guided media සහ unguided media. මට ඊට කලින් ඒකේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න. 10 ඒක දියා 10 ඒකේ ඔය තුන දෙනවා. සිංහල පාඨයේ වගේ වෙලා මේ පන්තියේ සිටියා උදව්වක් වශයෙන් විභාගයට ලකුණු 77ක් තවත් මම ලකුණක් දීලා 75 කරලා ඒකක් දෙන්න. 77 නෙමෙයි 67ක් තිබ්බත් එකක් දීලා 75 දීලා. කවුද නම් දුන්නේ 20යි? 20යි. මොනවද? වියටි පොත් එක කියලා ගන්න. මේ කියන සිනහ දෙදරා නේද ඔය ඩී එකේ කට්ටියට? සර් 100 තිබ්බ. රෙකෝඩින් එක බලන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒක අහන්න. ගයිඩඩ් මීඩියා කියන තැන අපි පළවෙනි එකට කතා කරන්න යනවා. මොබයිල් බා පැන්සල් සල්ලා. ඒක වාට් දාගන්න. මොබයිල් ෆෝන්. මේක කියන එක තේරෙනව නේද ඔයාලට? මෙතන හරිද full duplex වලට ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් වගේ දේවල් එක්සැම්පල් වෙනවා full duplex වලට ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් වගේ දේවල් එක්සැම්පල් දෙනවා. ඊළඟට ගයිඩඩ් මීඩියා වල අනේ මේ කට්ටිය කතාවනාවක් කරන්න මට මහන්සිය. අද කට්ටිය දැක්කා කීයටද කියලා 10. ඒ එන්ටා කතාවනාවක්
ඒකේ වටේ මහන්සිලා කාත් පන්තිය වෙන නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පාටිය. twisted pair cable. Use twisted pair copper wire. Use twisted pair copper wire. Twisted pair cable. Twisted pair cable. Use twisted pair copper wire for data transmission. The twisted pair කියන cable for data transmission. Yes, the twisted pair cable can be twisted pair cable. Twisted pair cable can be divided into twisted pair cable can be divided into two types. Twisted pair cable का विभाजन करते हैं. Shielded twisted pair. Shielded twisted pair. Twisted pair पादने बनाना. Shielded twisted pair सह unshielded twisted pair. Twisted pair ऊपर वाला. but ये क्या है आप पुलिस आया बनने हाथ थमा twisted pair ऊपर वाला. हाथ थमाවට යවන්නේ C පන්තියේ විශේෂ ඉල්ලීමක් නිසා. හරි? C පන්තියේ හොඳම ළමයා තමයි දිනක කියන්නේ. ඒ පැත්තේ පේරන්ට්ස් මට වදාලා කිව්වා මෙයාලට වෙනම ක්ලාස් එකක් තියනවා කියලා. ඒ ක්ලාස් එකකට පේරන්ට් ළමයා උනන්දු දැන් මම ඉඳගෙන ඉන්නේ ක්ලාස් එකට යන්න. ඒ නිසා හිත තහමාට ආවත්තන්නේ. नातम twisted pair के साथ नातम twisted pair cables are used to twisted pair cables for data transmission. इधर twisted pair cables अभी पाविंची कराने අපිට තියෙන data transmission වලට there are two type of twisted pair. Twisted pair වර්ග තියෙනවා. Shielded twisted pair and unshielded twisted pair කියලා. Headshot. නෙමෙයි. Unshielded twisted pair සහ shielded twisted pair. Shielded twisted pair කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ආරක්ෂාවක් එක්ක twisted pair එක shielded වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඒකට ඝනකම් ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. Unshielded සෙලෝට එන්න කියලාකො. ඔය ඉතින් කිව්වේ අයි සෙලෝට එන්න ගාව ආරක්ෂා කරන්න. Hey, hadi, anu di sini kan pegang tim ini. Anu udaharan ekada gamo. Oh, masih ඉස්සරට දාන්න බෝල් ගාඩ් එක. shielded twisted pair කියන්නේ මොකක් හරි ගාඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඒක shielded වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා shielded twisted pair කියලා. තේරෙනවද ආතන?
Then siapa? Hey. කතානාත්තර අනුචිත කනවා ඊළඟට ෆයිබර් ඔප්ටික් කියන එක බලන්න අන්තිම කොටස් ටික යන්නේ කොක්සියල් කේබල් දෙක හරි කොක්සියල් කේබල් යන්න coaxial cable consist of Hey, Rajiv. Morning. Surrounded copper shield, separated by a copper shield separated by a plastic illustrator. එතකොට plastic illustrator එකකින් separated වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒ වලට කියනවා මොකක් කියලාද? coaxial cable එකක් කියලා. TV antennas and CCTV Mau mereka halaman ini. Oh. කිව්ව ගමන් කියවන්න බයි. Separated by the plastic illustrator. ඒ කියන්නේ මොකක්ද plastic illustrator එකේ separated වෙලා තියෙනවා මේ coaxial cable කියන එක. ඒ වගේම coaxial cable කියන එක use කරන්නේ මොනවටද? TV antennas සහ CCTVs වලට තමයි. අපි මොකක්ද use කරන්නේ? coaxial cable. අදාළ කෙනාට මම දාන්නම්. හරි. හේ අන්තිම මාතෘකාව five optic. TV antennas and CCTV. Ada pan aku. Mama ni.
example TV antennas and CCTV වික්ම මොකද CCTV සහ TV antennas තමයි අපිට තියෙන example වෙන්නේ මොනවටද coaxial cable වලට හතරව fiber optic කියන දන ලියනවා Wait. Kawalan mo. Fiber optic yan na nabiyan na. Fiber optic yan. Hey. Fiber optic cables use fiber optic cables. What are you better than Fiber optic cables use glass core to transmit data. Glass core to transmit data. Glass core. GLASS glass. English class applied. Glass core to transmit data. Transmit data. अंतिम point लिया. अंतिम point लिया डाटा डाटा. Oh, they are the most fastest cable used in today. එතකොට fiber optic cables තමයි අද කාලේ පාවිච්චි කරන fastest data එක වෙන්නේ. සිකුරාදාපි මයික්‍රෝවේව් සාධනාත්මක තව ටියුට් එකේ අද කලා වගේම කොටසක් තියෙනවා සිකුරාදාත් කරන්න සාධනාත්මක සිකුරාදාත් ඒටි කරනවා පට්ටිය